શાંતિ. કાલે આપણને પરમાત્મા વિશે જ્ઞાન થઈ ગયું બરાબર? પરમાત્મા કોણ છે? હા કે ના? હજી કોઈ કન્ફ્યુઝન છે હોય તો પૂછો તો જવાબ આપું. હાજી आप आइए, मुझे नहीं सुना. पिता पूर्वक का एक ही है, एक है तो वो क्या किए कि अलग अलग टाइप में धर्म बांट दिए. अभी क्या है कि सब एक दूसरे से अलग है धर्म, तो ऐसा क्यों करते हैं? अब इसके आगे का जो चैप्टर है ना, सृष्टि चक्र, जो हम कल से शुरू करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि हम धर्म में क्यों बढ़ गए. जो कल मैंने आपको बताया था, उत्तर से आज ऐसे क्यों लगाया है? इसमें जो बताया गया था कि धर्म के लिए जो आत्माएं नीचे आती है, जो हम आत्माएं जो पतित हो जाती है, तो हमको राह दिखाने के लिए ऊपर से परमधाम से जो सोल नीचे आती है, वो जब नीचे आती है और जो धर्म की स्थापना करती है, जो अपने हिसाब से जो समझाती है और उनको जो समझ में आया, जैसे यीशु क्रिस्ट सबसे पहले आए थे, नहीं पहले आए थे पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर जब नीचे आए, जो हम
हमें पढ़ने में आएगा कि कब आते हैं वो नीचे। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना धर्म का स्थापना, मतलब हम आत्माओं को समझाना शुरू किया। तो हम जिस आत्माओं को उनका समझाना सही लगा तो उनको वो फॉलो करने लगे, और जो फॉलो करने लगे वो फिर मुस्लिम्स कहलाए। वो जब नीचे आए तो वो खुद भी एक आत्मा ही थे। उन्होंने आगे जो धर्म समझाना शुरू किया, उन्होंने एक रूल फॉलो करके समझाया। तो वो हम जिन आत्माओं को समझ में आया और उनको फॉलो करें तो वो आत्माएं फिर कहलाने लगी मुस्लिम्स। वैसे ही यीशु क्रिस्ट जब नीचे आए, और वो भी आए थे, क्यों आए थे? धर्म की स्थापना के लिए। हम आत्मा जब पतित हो गई थी तो वो एक ऐसी आत्मा जो हमसे थोड़ा और अच्छा भगवान के नज़दीक रही, तो सोल ज़्यादा पावरफुल थी, वो नीचे आई, हम सबको समझाने आई। और उन्होंने जो समझाया और जिन आत्माओं ने वो कैच किया, वो नियम समझ में आए और वो उनको फॉलो करने लगे, तो वो हो गया क्रिश्चियन धर्म। पर सबसे पहला, हम सब गीता को जानते, शास्त्र समझते, तो सिर्फ एक ही खंड था, भारत खंड, और कोई खंड नहीं था। और भारत खंड में जो राज्य था वो देवी देवता राज्य था। सिर्फ एक ही धर्म था जो हमारा आगे पढ़ने में आएगा, एक ही था। फिर जैसे जैसे हमारी आत्मा डिप्लीट होती गई, हम वो कल पढ़ेंगे कि कैसे हम डिप्लीट हुए और कैसे डिप्लीट होके हमारे 4 मुख्य धर्म स्थापित हुए, हिंदू धर्म से लेकर मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, ये कैसे स्थापना हुई उनकी, वो हम कल देखेंगे। और जो आपका एक क्वेश्चन था, तो हम सब एक ही परमात्मा के पिता के बच्चे हैं, तो ये क्यों? तो उसका जवाब हम देंगे। हमारा इसके बाद का 3rd का चैप्टर है गीता का ज्ञान। गीता में क्या ऐसा लिखा गया और क्यों लिखा गया और कैसे हम ये अलग अलग धर्म में बट गए, वो हम गीता में पढ़ेंगे। गीता ज्ञान का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम जरूर पढ़ेंगे। तो आइए એક ક્વેશ્ચન એડ કરી દેવા. મુસ્લિમ ધર્મ પહેલા કેવી રીતે? એ કાલના ચેપ્ટરમાં આવશે. આપણે કાલે જોઈશું કાલચક્ર, સૃષ્ટિ ચક્ર, કે કેવી રીતના સૃષ્ટિના ચક્ર છે, આપણે કેવી રીતના ફરીએ છે, એ બધું જ કાલના ચેપ્ટરમાં આવશે. કે કેવી રીતના કલિયુગ આવે, કેવી રીતના સતયુગ આવે, કેટલા યુગ હોય, એ જે ચેપ્ટર આવશે એમાં આ બધી જ વસ્તુ સંકળાયેલી છે અને એના બધાના જ જવાબ હું તમને કાલે ડેફિનેટલી આપીશ. પણ આજનું હજી પરમાત્માના ચેપ્ટરમાં આપણે પરમાત્મા વિશે સમજી તો ગયા કે પરમાત્મા કોણ છે, તો એનું રૂપ કેવું છે, તો એ જ્યોતિર સ્વરૂપ છે, જ્યોતિર્બિંદુ છે, મહાજ્યોતિ છે, પ્રકાશનું સ્વરૂપ છે, પ્રાગટ્ય સ્વરૂપ છે, પરમધામ એનું એડ્રેસ છે. અને એ પોતે કશું કરતો નથી, કરાવનહાર છે, એના પોતાના કર્તવ્ય છે. આ એના કર્તવ્ય છે. ભગવાન શું કરવા માટે આવે છે, તો કે દુઃખ હરતા સુખ કરતા હૈ, સૃષ્ટિ કે આદિ મધ્ય અંત કા રચયિતા. તો આ જે છે આ એના બધા કર્તવ્ય છે. પણ એ કર્તવ્ય પૂરા કરવા માટે એની પાસે શરીર નથી. એ નિરાકાર છે, સાકાર રૂપ નથી, નિરાકાર છે. ને સાકાર નથી, નિરાકાર છે, રાઈટ. તો એને પોતાના કર્તવ્ય પૂરા કરવા માટે શરીર જોઈએ. તો એ પોતે નથી ગઈ, કરાવનહાર છે. આપણે ઓલવેઝ ગીતામાં વાંચ્યું હશે, સાંભળ્યું હશે કે ભગવાન કહે છે કે મેં કરાવનહાર હું. તો એ કોની પાસે કરાવે છે? તો આજનો એ મેઇન ટોપિક છે કે એ કોની પાસે એના પોતાના કર્તવ્ય કરાવડાવે છે. कोई बात नहीं, मुझे चाहिए ये चाहिए, उसके बाद ये चीज़। उसके साथ
ભગવાન કેવી રીતના એના કર્તવ્યો પૂરા કરે છે? તો પરમાત્માએ 3 આત્માની રચના કરી: બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ. તો એના કર્તવ્યો કોણ પૂરા કરે છે? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ. બ્રહ્માજીનું શું કાર્ય છે? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है. नवी दुनिया की स्थापना कौन करे? ब्रह्मा जी करे. विष्णु भगवान शू करे? पालना करे. आ देव शू करे? पालना करे. जे नवी सृष्टि रचाय एनी पालना कौन करे? विष्णु भगवान करे. अने महेश्वर शू करे? शंकर महेश विनाश करे. सृष्टिनो विनाश कौन करे? महेश. तो आ आमने पण जन्म नहीं लीधो. आ प्रकाश स्वरूप है. आमने प्रगट करेला आ 3 स्वरूप है जेना द्वारा सृष्टिनु सर्जन थाय छे, पालन थाय छे अने विनाश थाय छे. आ मेन काम छे परमात्मानुं. आ काम करवा माटे आ 3 आवे छे. हवे आ 3 मां आपणे જોઈએ તો બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ આવું દેખાય છે. આપણે બ્રહ્માને કેવા જોયા છે? ઓલવેઝ દાઢી મૂછવાલા જોયા છે. તો ગીતામાં લખેલું છે કે ભગવાન ક્યારે આવે છે? જ્યારે અધર્મનો નાશ કરવાનો હોય છે, અતિમાં અતિ હોય અને પતિત તનનો સહારો લે છે. જે પતિતમાં પતિત શરીર હોય ને એના તનમાં આવે છે અને પછી ધર્મની સ્થાપના કરે છે. જે યદા યદા શ્રી ધર્મસ્ય ગ્લાનિ ભવતિ ભાવત, જે આખો શ્લોક છે ને, એ શ્લોકનો આખો જે આપણે ભાવાર્થ કાઢીએ ને તો એ ભાવાર્થ આવો છે કે હું કલયુગના અંતમાં અતિથી અતિનો અધર્મનો અંત કરવા માટે, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવીશ. અને આવીશ એવા શરીરમાં આવીશ જે પતિથી પતિ, એટલે ઓલ્ડ, જેનું ઉંમરવાળું જે શરીર, વાનપ્રસ્થ શરીર હશે, એ શરીરનો હું સહારો લઈશ અને ધર્મની સ્થાપના કરીશ. તો આપણે બ્રહ્માજી, બધા દેવી દેવતાઓમાં ખાલી એક જ બ્રહ્માને એવું જોઈએ છે કે દાઢી મૂછવાલા છે. એ દાઢી મૂછવાલા એ એનું પ્રતીક છે કે એ વાનપ્રસ્થ અવસ્થાવાળા, ઓલ્ડ એજવાળા જે છે, જે મનુષ્ય આત્મા છે, જેમાં પરમાત્મા આવે છે અને જ્ઞાન આપે છે. બ્રહ્માના હાથમાં ઓલવેઝ તમે જુઓ ને તો ચોપડીઓ, વેદ, શાસ્ત્ર દેખાશે એમના હાથમાં, ઉપનિષદ. તો એ શું છે? એ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. એનું ગીતાનું જ્ઞાન બ્રહ્મા આપે છે એવું બતાવવામાં આવે છે. જે ગીતા છે, ઉપનિષદ છે, ભગવાન એમના તનમાં આવીને આ જ્ઞાન આપે છે એવું બતાવવામાં આવે છે. પછી બ્રહ્માજીના 1000 ભુજાઓ એવું આપણે કહીએ છીએ. તો એ 1000 ભુજાઓ શું? બ્રહ્મા શાની સ્થાપના કરે છે? વિશ્વની સ્થાપના કરે છે. તો એ સ્થાપના કરશે તો એ એકલા તો નહીં કરી શકે, એને સહયોગ જોઈશે. તે સહયોગ કોણ આપશે? આપણે બધા આપીશું. વિશ્વને પરિવર્તન કરવાનો સહયોગ કોણ આપીશું? આપણે બધા આપીશું. એટલે બ્રહ્માના તનમાં પરમાત્મા આવશે ને એમના મુખેથી જે જ્ઞાન સાંભળીને આપણે આત્માઓ સ્વ પરિવર્તન કરીશું. સ્વ પરિવર્તન થશે એટલે વિશ્વ પરિવર્તન થશે. સ્વ પરિવર્તન થશે એટલે વિશ્વ પરિવર્તન થશે. વિશ્વ પરિવર્તન થશે એટલે અધર્મમાંથી ધર્મની સ્થાપના થશે. રાઈટ? તો એ કરવાનું કામ બ્રહ્માનું છે. તો બ્રહ્માના મુખમાં ભગવાન પરમાત્મા આવશે અને એમના મુખેથી જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન સાંભળીને આપણે આત્માઓ પરિવર્તન કરીશું. તો આપણે કોણ કહેવાઈએ? બ્રહ્માના મુખેથી એડપ્ટેડ થયેલા બચ્ચા. આપણે બ્રહ્માના મુખેથી જ્ઞાન સાંભળ્યું તો આપણે મનુષ્ય આત્માઓ એમના બચ્ચા થયા કે એ જ્ઞાન સાંભળીને આપણે બ્રહ્માના બચ્ચા, બ્રાહ્મણ. મહાભારતમાં અધર્મમાંથી ધર્મની સ્થાપના કરી કે પાંડવો કોણ કહેવાયા? બ્રાહ્મણ, જેમને ધર્મની સ્થાપના કરી. તો આ જ્ઞાન જે લેશે એ જ્ઞાન સાંભળીને જે પોતાના એનો ચેન્જ કરશે, પરિવર્તન કરશે ને વિશ્વ પરિવર્તનમાં ભગવાનને સહયોગ કરશે.
પહેલે દિવસે મેં આ વસ્તુ કીધી હતી કે ભગવાનને સહયોગ કરવાનો છે, રૂહાની સેનાના સેનાપતિ થવાનું છે, સૈનિક બનવાનું છે, સેનાપતિ થવાનું છે, કમાન્ડો થવાનું છે, એમ અલગ અલગ સ્ટેજ છે. તો બ્રહ્માના 1000 ભુજાઓ છીએ આપણે એને સહયોગ આપવાનો છે તો પરિવર્તન થશે. પહેલાં આપણું પરિવર્તન કરીશું, પછી વિશ્વનું પરિવર્તન કરીશું. એટલે એક આત્મા પોતે બદલાશે તો એની સાથે બીજી એની આજુબાજુ રહેલી 10 આત્માઓને બદલશે. ભગવાન પોતે તો બધીને 800 અત્યારની આપણે વિશ્વમાં ગણતરી કરીએ તો 800 કરોડ આત્માઓ છે, તો એ એકલો તો નથી કરી શકવાનો ને. તો એના મુખ્યથી જે જ્ઞાન છે એ લઈને આપણે ચેન્જ કરીશું વસ્તુઓ. અને બ્રહ્માજી બેસે છે કે ના પડે એનું સ્થાન શું બતાવવામાં આવે છે? કમળ ઉપર વિરાજમાન હોય છે. તો એ કમળ શાનું પ્રતીક છે? દરેક ચિત્ર છે ને એનું પોતાનું એક પ્રતીક લઈને આવે છે. અને જે ચિત્ર જે બી ચિત્રકારે બનાવે છે ને એમના ગુણવાચક એમના કર્તવ્ય ઉપરથી દેવી દેવતાઓના ચિત્ર બનેલા છે. બ્રહ્માજીને કમળ ઉપર બેસાડેલા છે. કમળ ક્યાં ખીલે? કાદવમાં ખીલે. દેવતાઓ કોઈ દિવસ કાદવમાં આવે? ના આવે. એટલે બ્રહ્માજી આપણા જેવા નોર્મલ મનુષ્ય હતા. નોર્મલ એક મનુષ્ય છે જેને ભગવાન બ્રહ્માજી બનાવે છે. એમના તનમાં આવે છે બ્રહ્માજી, બ્રહ્મા નામ આપશે અને એના મુખ્યથી આપણે બચ્ચાઓ એ પરિવર્તન કરીશું. એટલે આપણે બ્રાહ્મણ બનીશું, આપણે પાંડવો બનીશું અને આ મહાભારતનો અંત લાવીને અધર્મમાંથી ધર્મની સ્થાપના કરીશું. એ કમળ એટલે આ જે પતિત શરીર છે, પતિત શરીર કીધું છે. પતિત શરીર ક્યાં હોય? કોઈ પણ દેવી દેવતાઓનું શરીર પતિત જોયું છે આપણે? આ એકનું જ છે. એટલે આ એ આપણી સાથે જ રહેલા એક એવો આત્મા છે કે જે ભગવાન એને સિલેક્ટ કરે છે, એના તનમાં આવશે અને આ વસ્તુનું પરિવર્તન કરશે. આમની આખી આપણે સ્ટોરી બ્રહ્માજી વિશેની આખી આપણે જાણીશું. છેલ્લે સૌથી છેલ્લો ટોપિક છે આપણો કે બ્રહ્માજીનું આખું કેવી રીતના આ વ્યક્તિને આપણે પહેલાં જે આપણે અત્યાર સુધી જે જોયા છે કે દળી મૂછવાળા બ્રહ્માજી, એને આમાં શું ફરક છે એ જ્યારે આપણે આમને વિશે વિચારીશું, આને વિશેની સ્ટોરી સાંભળીશું એટલે આપણને ખબર પડશે કે એ બ્રહ્માને આ બ્રહ્મામાં કોઈ ફરક છે કે નથી, આ એક જ છે. પણ અત્યારે બ્રહ્માજીના જે સ્વરૂપ છે એની માટેની મેં વાત કરી તમને કે આ જે ત્રિમૂર્તિ છે એનું મેઇન શું કાર્ય છે અને એના ચિત્રજી શું બતાવી રહ્યા છે. રાઈટ. હવે આના વિષ્ણુ ભગવાન. વિષ્ણુ ભગવાન એટલે કોણ? કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ ને આપણે. રાઈટ. કૃષ્ણનું સ્વરૂપ. પણ આ કેવું સ્વરૂપ છે? એમનું પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. આ એમનું પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. અને આ શું કરે છે? વિષ્ણુ પાલના કરે છે. એટલે જે નવા સૃષ્ટિની રચના થશે એની પાલના કોણ કરશે? વિષ્ણુ ભગવાન. તો વિષ્ણુ ભગવાન જે સૃષ્ટિની પાલના કરે, સૃષ્ટિ કેવી હોય? તો એ કઈ સૃષ્ટિ હોય? કલયુગ હોય. એટલે શું આવશે? બ્રહ્માજી કઈ સૃષ્ટિની રચના કરશે? એ સતયુગની રચના કરશે. એની પાલના કોણ કરશે? વિષ્ણુ ભગવાન. અને એનો વિનાશ કરવાને નવી સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા પહેલા વિનાશ કરવો પડશે. તો એ વિનાશ કોણ કરશે? શંકર ભગવાન. શંકર ભગવાન કઈ વસ્તુનો વિનાશ કરે? ખરાબ હોય, ધર્મ હોય વસ્તુ. તો અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે? તો સૌથી પહેલા કોણ આવશે? એની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. નવાની સ્થાપના થાય અને જૂનાનું ચાલે. એ બંને વસ્તુ સાથે સાથે ચાલે. એ જે કાલચક્ર છે જે આપણે કાલે ભણીશું. ક્લિયર થયું? કોઈ ક્વેશ્ચન, કોઈ ડાઉટ? હા, રચના કરી. હા હા. અને એમના મુખ્યથી રચના મતલબ નવી રચના જે થઈ બ્રહ્માજીએ કરી. પૃથ્વીની રચના નથી થઈ. પૃથ્વી ઇઝ નોટ પ્રોપર. હા, જે યુગ ચેન્જ થશે. હા હા. તો પરમાત્માને પણ એ શરીરની રચનાથી જો એ શરીર છે તો એ જન્મ્યું છે.
એ જન્મ કોને કહેવાય છે? ગર્ભમાં આવીને મા બાપ થાય છે. કેમ ભગવાનને આવવું હોય તો ભગવાન બાળકમાં કેમ ના આવે? કેમ ગર્ભમાં ના આવે? જેવી રીતના કૃષ્ણ આવ્યા, રામમાં આવ્યા, કેમ ના આવે? જેવી રીતના રામનો જન્મ થયો, કૃષ્ણનો જન્મ થયો, તો ભગવાનનો જન્મ બતાવે છે? કોઈ શિવનો જન્મ ખબર છે કોઈને? એમનું મરણ ખબર છે? એમનું મરણ ખબર છે? નથી ખબર. તો એ કેમ નથી? કારણ કે ભગવાન કોઈ દિવસ જન્મ મરણમાં આવતો જ નથી. એને મા બાપ છે જ નહીં. મા બાપ છે જ નહીં. એ તનમાં આવશે, ટેમ્પરરી, ટૂંક સમય માટે આવશે, અધર્મમાંથી ધર્મની સ્થાપના કરાવશે અને પછી જતા રહેશે પાછા. એટલે કોઈકના શરીરનો ઉપયોગ કરશે, પોતે નહીં કરે. આ શરીરનો કર્મ કોણ કરશે? આ શરીર કરશે. તો એ જ વસ્તુ કૃષ્ણ ભગવાન માટે પણ એપ્લિકેબલ કે કેવી રામ ભગવાન રીતના? માટે પણ applicable? કેવી રીતના? પરમાત્મા પોતે નથી કરતા, એક શરીરનો સહારો લે છે હા. અને આ સૃષ્ટિ જે પણ કરાવશે, either હા. વિનાશ કરાવશે, હા. પાલન કરાવશે, એ હા કરાવે. હા તો જેવી રીતે બ્રહ્માનું સ્વરૂપ લીધું હા. અને એમણે કરાવ્યું, એવું સેમ રામ ભગવાનનું કે જે પણ XYZ જે પણ ભગવાન છે, તમે જે કહો છો ને ડિમ્પલ, તમે જે કીધું ને એનો જવાબ એવો છે કે તમે કીધું કૃષ્ણના શરીરમાં કેમ ના આવે. ના, હું તમને આનો જવાબ આપું છું. કૃષ્ણના શરીરમાં કેમ નહીં? બરાબર છે. તો સૌથી પહેલા તો તમને એવું કહી દઉં અત્યારે કે આ કૃષ્ણનું જ સ્વરૂપ છે. એ તમે ભણશો એટલે તમને ખબર પડશે કે આ કૃષ્ણનું જ સ્વરૂપ છે. કૃષ્ણ એક આત્મા, એક સોલ છે. બરાબર છે. હવે કૃષ્ણ એ એવો સોલ છે કે જે આવા વાતાવરણમાં આવે એ દેવાત્મા કહેવાય. આપણે દિવાળીમાં માતાજીની માટે થઈને દિવાળીમાં ઘરની સફાઈ કરતા હોઈએ છીએ, કરીએ છીએ ને? તો કૃષ્ણ જેવી આત્મા કલિયુગમાં આવે અને ભગવાને શું કીધું છે? હું પતિતથી પતિત શરીરનો સહારો લઈશ. પતિતથી પતિત શરીરનો સહારો લઈ. કોઈ પણ એંગલથી કૃષ્ણ ભગવાનના કોઈ પણ રૂપમાં તમે એમને પતિત થયેલા જોયા છે? રામને કોઈ દિવસ પતિત થયેલા જોયા છે? પણ બ્રહ્માને જોયા છે. પણ તમે બ્રહ્માજીનું બીજું એક સ્વરૂપ જોયું હોય ને તો એ આમ વિષ્ણુ ભગવાન આમ સુતેલા દેખાય છે અને નાભીમાંથી એમની રચના થઈ છે. જોયું છે? એવું સ્વરૂપ જોયું છે? મારી પાસે આમાં ફોટો છે, હું તમને બતાવીશ. રાઈટ? એ શું છે? નાભી એટલે શું? સર્જન. રાઈટ. અને આમાંથી બતાવે છે? વિષ્ણુમાંથી બતાવે છે. તો એ વિષ્ણુના જે સ્વરૂપોમાંથી છેલ્લું સ્વરૂપ છે ને એ આ સ્વરૂપ છે. એ આગળના ચેપ્ટરમાં આવશે, તમને આ વસ્તુ વધારે સરસ ક્લિયર થશે. પણ આ કેવી રીતના આવું સ્વરૂપને ભગવાન ખાલી અત્યારે હું એટલું સમજાવું છું તમને, થોડુંક સિક્રેટ જેવું લાગે છે ને એવું, પણ મને પણ પહેલી વખત એવું લાગ્યું હતું. એ જ વસ્તુ મને ક્લિક કરી ગઈ હતી, જે મને છે ને જન્માક્ષર જોવાનું છોડાવી દીધું હતું. એ સારું આટલું મોટું જ્ઞાન તો ખબર કોઈ જન્માક્ષર વાળા નથી ખબર, જે ભગવાન જાતે આવીને કહે છે આપણને, જે ભગવાન પોતે જાતે આવીને આપણને કહે છે કે હું કોણ છું. અને એ આપણને ગીતામાં બધી જ વસ્તુ એને ચોખ્ખી ક્લિયર લખેલી જ છે. અને એમાં એને એવું પણ કીધું છે કે કોટો મેં कोई मुझे जानकर पहचानेगा और मानेगा. એટલે 800 કરોડમાંથી ખાલી 33 કરોડ આત્માઓને જ ખબર પડશે કે આ કોણ છે. બધાને એટલું ખબર પડશે કે ભગવાન આયા ને ભગવાને વિનાશ કર્યો ને નવી રચના થઈ ગઈ ને બધા મુક્તિધામ આત્માઓ જતી રહેશે. પણ 33 કરોડ એવો આત્માઓ પુરુષાર્થ કરશે કે જે દેવી આત્માઓ બનશે, જે અત્યારે આપણી સાથે જ રહે છે. એવી આત્માઓ અત્યારે આપણી સાથે જ રહે છે. એટલી હું તમને સમજ પડશે તમે આગળ ભણશો એટલે, કે જે આપણી સાથે જ રહે છે અત્યારે, કે જેના મંદિર છે. એટલે આપણે આપણા જ મંદિરમાં જઈને પૂજા કરીએ છીએ. એ તમે સમજશો પછી. દરેકના મનમાં ક્વેશ્ચન હશે. હા. ક્લિયર કરજો. ક્વેશ્ચન એવો આવે કે ભાઈ શંકર ભગવાનનો ફોટો, સોરી ચંદ્ર ભગવાન છે, કૃષ્ણ ભગવાનનો ફોટો નહીં, એને આપણે ભગવાન ના માને, બીજા આપણે ભગવાન ના માને, તો આજે બાબા છે એમનો ફોટો તો એની કેમ? તો હું એ તો કહું છું કે આ બાબા છે. એ તો નહીં રહે. કોઈને બી દેવું નહીં તમારે, કોઈને બી ક્વેશ્ચન હા, હા. મને મારે બી વસ્તુ ક્લિયર કરવી હા, બોલો ને. કે આ બાબા આપણે જન્મ લીધો, હા. આ
ઓમ શાંતિની આખી સ્થાપના કરી. હા. બરાબર છે, એ વિલીન થયા. બરાબર. પછી આવશે તો જે ફોટો અહીંયા બી આવ્યો એ ફોટો અહીંયા બી લાવવાનું કારણ શું? આ બાબતને કહું. લાવવાનું કારણ શું? આ બાબાને અહીંયા લાવવાનું કારણ એક જ છે કે આ બ્રહ્મા છે. આપણે અત્યાર સુધી જે બ્રહ્માનું પિક્ચર જોયું છે, જે ચિત્ર જોયું છે, એ બ્રહ્માજી કોણ, એ આપણે ભણીશું એટલે ખબર પડશે કે બ્રહ્મા કોણ હતા. એનું ચિત્ર દાઢી મુખવાળું જે બતાવવામાં આવે છે, જે આપણે જોયું છે અત્યાર સુધી, એનું એક પ્રતીક છે કે દાઢી મૂછવાળા એટલે એને વાનપ્રસ્થ અવસ્થાવાળું ચિત્ર બતાવવામાં આવ્યું હતું. ને એ ચિત્ર જે વાનપ્રસ્થ અવસ્થાવાળું બતાવીએ છીએ, જે જોયું છે આપણે, કે કોઈએ જોયા તો છે નહીં બ્રહ્માજી, પણ આ વસ્તુ ભગવાન જાતે આવીને જેને બનાવે છે એ આપણે જોયું છે ને એ આપણે લોજિકલી ક્લિયર કરીશું. આપણે બધા લોજિકલ માઇન્ડ છે. હું પોતે પણ લોજિકલ છું. જ્યાં લગીને જાણું નહીં, સમજું નહીં, જોયું તો જોયાનું વસ્તુ માનીએ છીએ આપણે. આપણી પાસે અંતરચક્ષુ આપી છે ભગવાને, બુદ્ધિમાં આપેલી છે ને, એ જોઈશું, સમજીશું, પછી નક્કી કરીશું કે આ ચિત્ર અહીંયા બરાબર છે કે નહીં. પણ અત્યારે ભગવાને આને એઝ અ બ્રહ્માજીની સ્થાપના કરે છે, એની માટે અહીંયા આગળ એમનું ચિત્ર બતાવવામાં આવ્યું છે. એ ભગવાન, એ બ્રહ્માજી કોણ? આપણે દાઢીવાળા કેમ નહીં ત્યાં, પણ પતિત શરીર, વાનપ્રસ્થ અવસ્થાવાળું શરીર, એટલે આ શરીર આવી રીતના અહીંયા આગળ બતાવવાનું. એમનો જે ફેસ એકચ્યુઅલી હતો એ ફેસ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યો છે. જે આપણે બધા ચિત્રો જોઈએ તો તમને એવું લાગે છે કે આ વિષ્ણુ ભગવાન આવા દેખાતા હતા? કોઈએ જોયા છે? એઝમ્પશન છે. તો સેમ બ્રહ્માજીનું એઝમ્પશન એવી રીતના દાઢી મૂછવાળું બતાવવાનું છે, એ બતાવવા માટે કે એ વાનપ્રસ્થ અવસ્થાવાળા વૃદ્ધ હતા. વાનપ્રસ્થ અવસ્થાવાળા વૃદ્ધ હતા. શંકર ભગવાનનું ચિત્ર અહીંયા બતાવવાનું. શંકર ભગવાન આવા જ છે. અત્યારે તો આપણે શંકર ભગવાન જે પેલા દેવો કે દેવ મહાદેવમાં જે દેખાય છે, પહેલું આંખ બંધ કરીએ તો શંકર ભગવાન તરીકે ચિત્ર એમનું જ આવે છે. એ જોઈએ છે તે જ આવે છે. ધ સેમ મેનર આ ચિત્રકારે જે ચિત્ર બનાવ્યું છે એ પોતાના એઝમ્પશન પ્રમાણે બનાવ્યું. પણ એમાં જોવાની વસ્તુઓ શું છે કે એમની જે વસ્તુઓ, એમના આ જટા છે, કે એમના હાથમાં કમળ છે, કે આ શંખ છે, કે આ સુદર્શન ચક્ર છે, કે એમનું જે આ રૂપ છે, એ એમનું ગુણવાચક ને એના કર્તવ્યવાચક છે. મુખ કેવું દેખાય છે એ નથી, એના ગુણ અને કર્તવ્ય પ્રમાણેના ચિત્રજી બનેલા છે. રાઈટ? તો આ ત્રણ વસ્તુ ક્લિયર થઈ. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ એ આપણું રચના કરવા, કર્તવ્ય કરવા માટે, ભગવાન પોતાના કર્તવ્ય કરવા માટે આ ત્રણની રચના કરે છે. આ રચયિતા છે ને, આ એમની રચના છે. આ બાકીના દેવો કરતા, જે 33 કરોડ દેવી દેવતાઓ છે એના કરતા આ ઉપર આવે, ઉપરના સ્ટેજ પર છે. રાઈટ? હવે આપણે વાત કરીએ. હા, તો ભગવાને, શિવ ભગવાનને રચના કરી. હવે આપણે ભગવાનના, શિવ અને શંકરમાં તફાવત નથી ખબર આપણને એવું ખબર છે કે બંને એક જ છે. આપણે અત્યારે જે ભગવાન પરમ પિતા પરમાત્મા કીધા, તો એ પરમાત્મા માટે આપણે શું કીધું કે સદા કલ્યાણકારી છે. શિવ કેવા છે? સદા કલ્યાણકારી છે. તો પછી એ વિનાશ કરશે? તો પછી એ વિનાશ કરશે? જો એ વિનાશ નહીં કરે તો વિનાશ કરનાર કોઈ જુદું કહેવાય? એ કોઈ જુદું કહેવાય? રાઈટ? એ જુદું કોણ છે? તો કે શંકર છે. આપણે શંકર ભગવાનનું કોઈ પણ દિવસ જોઈએ ને તો સ્વરૂપ આવું જ હોય છે, તપસ્યા કરતું. આપણે પરમાત્મા માટે, શિવ માટે શું કીધું કે સર્વોચ્ચ છે, એની ઉપર કોઈ નથી, કોઈ માતા પિતા નથી, કોઈ ગુરુ નથી, કશું નથી. તો આ તો માળા ફેરવે છે, જાપ કરે છે, સમાધિમાં બેઠા છે. એનો મતલબ એ કોઈ એની ઉપર છે, કોઈ એની ઉપર છે કે જેને યાદ કરે છે, સમાધિમાં બેઠા છે. તો એ કોણ? તો આ જ્યારે બી આવું ચિત્ર હશે ને તો એની સાથે નાનું શિવલિંગ બી હશે. આપણે શિવ શંકર બોલીએ છીએ, શંકર શિવ કોઈ દિવસ નથી બોલતા, શિવ શંકર બોલીએ છીએ, કારણ કે આ એની રચના છે, એ પોતે નથી, આ એની રચના છે. તો શંકર એ શિવની રચના છે અને એને શું કામ આપવામાં આવ્યું છે? શું કામ કરે છે? વિનાશ. તો વિનાશ કરવા માટે શક્તિ જોઈએ. અને કેવી રીતના વિનાશ કરે છે? એક આંખ ખોલે, ત્રીજું નેત્ર ખોલે ને એનો આખો એક જ સેકન્ડમાં વિનાશ થઈ જાય. એની માટે કેટલી શક્તિ જોઈએ?
કેવી શક્તિ જોઈએ? એ શક્તિ કરવા માટે એ ક્યાં બેસે છે? કૈલાશ પર બતાવે છે કે કૈલાશ ઉપર કન્ટિન્યુ જે સમાધિમાં બેઠેલા હોય છે શક્તિ લેવા માટે. એવું આપણે જોયું છે ને. અને જ્યારે કોઈ પણ દેવોને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય તો દેવ સૌથી પહેલા બ્રહ્મા પાસે જાય સોલ્વ કરવા. આપણે એવું પણ વાંચ્યું છે શાસ્ત્રોમાં. બ્રહ્માજીથી સોલ્વ ના થાય તો વિષ્ણુ ભગવાન પાસે જાય, અને વિષ્ણુ ભગવાન પાસેથી સોલ્વ નથી થતી વસ્તુઓ તો એ શંકર પાસે જાય છે લોકો. કે સૌથી વધારે ધ્યાન કોણ ધરે છે? શંકર. અને એમના હાથમાં આ માળા બતાવે છે કે જે કન્ટિન્યુઅસ એ તપસ્યા કરી રહ્યા છે. તપસ્યા મુહૂર્ત કહેવામાં આવે છે. આપણે આવી તપસ્યા કરવાની છે. આપણે આવું મેડિટેશનમાં બેસવાનું છે, આવી તપસ્યા કરવાની છે. એમના ગળામાં સર્પ દેખાડવામાં આવે છે. આ સર્પ શાનું પ્રતીક છે? વિકારોનું પ્રતીક છે. આપણા વિકારોને આપણે જીતીને હાર બનાવવાનું છે. આપણા જે 5 વિકારો છે કેવી રીતના બનાવે છે? તપસ્યા કરીને, મેડિટેશન કરીને, ભગવાન સાથે યોગ કરીને વિકારોને એમના ગળામાં પહેરાવ્યા. સર્પ એ વિકારોનું પ્રતીક છે. પછી એમને બતાવ્યા છે આ ઉપરથી ગંગાજી આવે છે. તે કઈ ગંગા? એ જ્ઞાન ગંગા છે. જે આપણને જ્ઞાન મળે છે એ જ્ઞાન ગંગાનું પ્રતીક છે. પછી એમને અહીંયા આગળ આ બતાવવામાં આવ્યું છે, ચંદ્ર બતાવવામાં આવે છે. એ પવિત્રતાની નિશાની છે. આપણે કેવું બનવાનું છે? પવિત્ર બનવાનું છે. આ એકચ્યુઅલી આખું સ્વરૂપ આપણી માટે છે. આ જે ચિત્ર છે આ આપણી માટે છે. આપણે આવું બનવાનું છે. નહીં? પછી અહીંયા આગળ બતાવે છે કે ડમરું, એમના હાથમાં ડમરું હોય છે. જ્યારે આપણું મન વિચલિત થાય છે ને તો આપણે કેવા થન ગન કરતા હોય છે. સેમ શંકર ભગવાનનું બતાવે છે કે જ્યારે એમનું મન અશાંત થઈને વિચલિત કે તાંડવ કરે છે તો શું કરે છે? વિનાશ. આપણું મન તાંડવ કરે તો આપણે શું કરીએ છીએ? કોઈ સારું કાર્ય કરીએ છીએ? તો આ એનું પ્રતીક છે. આ એનું પ્રતીક છે. એમને અહીંયા આગળ આ ખાલ, ભાગની ખાલ છે. શક્તિશાળીનું પ્રતીક છે. આપણે આવા માસ્ટર શક્તિશાળી છીએ. આ એનું પ્રતીક છે. હવે આપણે આમાં જોઈએ તો એમને આ જે 3 ચિહ્ન કરેલા છે આ સ્મૃતિ ચિહ્ન શાના છે? આદિ, મધ્ય, અંતનું જેને જ્ઞાન, ત્રિકાલદર્શી જેને કહે છે, આ એનું પ્રતીક છે. એમને અહીંયા આગળ એક નેત્ર બતાવવામાં આવે છે. એ કયું નેત્ર છે? એ ત્રિનેત્રી છે. એ એનું પ્રતીક છે જે આપણને દિવ્ય ચક્ષુ આપે છે, નેત્ર આપે છે. નેત્રહીનને ચક્ષુ આપે છે. આ એનું પ્રતીક છે. અને એમને ચડાવવામાં આપણે શું આવે છે? એમને 3 વસ્તુ મેઇન ચડાવીએ છીએ આપણે શિવજીને. કઈ 3 વસ્તુ ચડાવીએ છીએ આપણે? બીલી. તો પહેલું બીલી પર વાત કરીએ. બીલીને કેટલા પાન છે? તો એ 3 પાન શાનું પ્રતીક છે? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ. એના પ્રતીક રૂપે આપણે બીલી ચડાવીએ છીએ. પછી આપણે એમને બીજું ચીજ શું ચડાવીએ છીએ? ધતુરો. તો ધતુરાનું ફૂલ કેવું હોય? પોઈઝનસ હોય છે. અને ત્રીજો એને ચડાવે છે આંકડો. આંકડો કેવો હોય? આંકડો આપણને જોવાનો બી નથી ગમતો. તો એ શાનું સ્વરૂપ છે? આંકડો અને ધતુરો એ આપણા વિકારોનું સ્વરૂપ છે. ભગવાન એવું કહે છે કે તારા વિકારો મને અર્પિત કરી દે. આપણે 1008 શ્રાવણ મહિનામાં બીલીપત્ર ચડાવીએ છીએ અને આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ. એના શિવજીના અલગ અલગ નામથી આપણે એને ચડાવતા હોઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી એ ચડાવતી વખતે આપણે શું બોલવાનું છે? કે આપણા જે વિકારો છે એને સમર્પિત કરી દેવાના. ભગવાનને ભગવાનની મહિમા તો ખબર જ છે. આપણે એના અલગ અલગ નામ બોલીએ છીએ. 1008 નામ બોલીએ છીએ જેની મહિમા 1008માં તો આવતી જ નથી. આપણે કાલે વાત થઈ હતી કે કેટલી મહિમા છે, અનંત ગુણોનો સાગર છે. તો એ કરતી વખતે આપણે આ વસ્તુ અર્પિત કરવાની છે. તો જે બધા તહેવારો છે ને એ તહેવારો પાછળના ઓરિજિનલ મિનિંગ્સ છે જે આપણે ભૂલી ગયા છે, જે આપણે
ભૂલી ગયા છે. ક્લિયર થયું આ બે વસ્તુ? પછી આ શાનું પ્રતીક છે? આ વિનાશનું પ્રતીક છે. ત્રિશૂળ. શંકર ભગવાનનો વિનાશ, શંકર ભગવાન વિનાશ ત્રિશૂળથી કરશે એવું બતાવે છે. તો ત્રિશૂળના 3 પાખ્યા છે. તો આપણો અત્યારનો વિનાશ કેવી રીતના થવાનો છે? આપણને બધાને જ ખબર છે કે અત્યારે શું જોઈ રહ્યા છે કે શાના થકી વિનાશ થાય એવું લાગે છે. એવી 3 વસ્તુ છે. બોમ્બ, ન્યુક્લિયર બોમ્બ, પછી પ્રકૃતિ અને ધર્મની અંદર. ધર્મમાં હિન્દુ મુસ્લિમ અંદર લડીને મળી જશે. એ પોતે નીચે આવીને નથી કરવાના, એમને એમનું કામ ચાલુ કરી દીધું છે. વિનાશનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે, જે આપણે જોઈ રહ્યા છે. પણ એ વિનાશ ક્યારે આવશે, કેટલો લગીને ચાલશે અને પછી સતયુગનું સ્થાપના ચાલુ થશે. તો સ્થાપના પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે ને જોડે જોડે વિનાશ બી ચાલુ થઈ ગયો છે. એ કેવી રીતના, ક્યારથી, શું, એ આખી એસ્ટ્રોલોજી આપણે હિસ્ટ્રી ભણીશું આગળ. ક્લિયર? હવે આપણે આવીએ છીએ શિવરાત્રિ. કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ રાતના 12 વાગે થયો. તો રાતના જન્મ થયો તો આપણે એનું શું ઉજવીએ છીએ? જન્મોત્સવ ઉજવીએ છીએ. રામ ભગવાનનો જન્મ થયો તો આપણે રામનવમી ઉજવીએ છીએ. ઉજવીએ છીએ. શિવરાત્રિ, શિવજીનો જન્મ થયેલો કશે જોયો છે? એની કોઈ જયંતિ જોઈ છે? પણ એ પ્રાગટ્ય સ્વરૂપ છે, અંધકારમાંથી પ્રકાશનું સ્વરૂપ છે. એટલે આપણે શિવરાત્રિ ઉજવીએ છીએ. શિવરાત્રિ રાતના જ આવશો ને મંદિરે? શિવરાત્રિ એટલે ઉજવાય છે કે રાત્રિએ શિવજીના મંદિરમાં પૂજન વિધિ જેવી હોય છે, એના પ્રાગટ્ય સ્વરૂપે એને રાતના ઉજવવામાં આવે છે. અંધકારમાંથી પ્રકાશ. અને અંધકાર એટલે અસુરો. અસુરોનો નાશ કરીને, અધર્મનો નાશ કરીને ધર્મની સ્થાપના કરશે. અસુર કોણ? 5 વિકારો. નાશ શાનો કરવાનો છે? આપણે વિકારોનો નાશ કરવાનો છે. રાવણ રાજ્યનો નાશ કરવાનો છે. તો એનો નાશ કરવા માટે શિવજી આવે છે ને એને આપણે ધર્મની સ્થાપના કરે છે. તેના નિમિત્તે આપણે શિવરાત્રિ સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ. પણ આપણને શિવરાત્રિનું એકચ્યુઅલ મિનિંગ નહોતું કે ભાંગ પીતા હતા આપણે પણ. તો આ આજની મેઇન વસ્તુ હતી કે પરમપિતા પરમાત્માના પોતાના કર્તવ્ય કરવા માટે 3ની રચના કરે છે. અને શિવ અને શંકરનો ભેદ. શિવજી કલ્યાણકારી છે, શંकर विनाशकारी છે. और शिवरात्रि, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आज की? बधी खबर पड़ी આપણને? ઓમ શાંતિ. હવે આજે છે ને મેડિટેશનમાં 2 વસ્તુ છે. એક મેડિટેશન કરીશું. મેડિટેશન કર્યા પછી પરમધામ. પરમધામ કેવું દેખાય છે એ પહેલા હું તમને બતાવું છું. સૂક્ષ્મ. આ હું એટલા માટે બતાવું છું કે તમને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરતા સમજ પડે કે સૂક્ષ્મલોક કેવું દેખાય છે. આ સૂક્ષ્મલોક છે કે જ્યાં આગળ પ્રકાશ સ્વરૂપમાં દેવી દેવતાઓ રહે છે. જે મેં કાલે તમને સમજાવ્યું હતું કે આ 6ઠું મહાતત્વ છે. 5 તત્વ એટલે કયું કહેવાય? પૃથ્વીલોક. પછી આ આવે છે સૂક્ષ્મલોક, જ્યાં દેવી દેવતાઓ રહે છે પ્રકાશ સ્વરૂપમાં. અને એની ઉપર આવે છે એટલે પરમધામ. આપણે જ્યારે યોગ કરીશું ને ત્યાં બધી જગ્યાએ આપણે જઈશું. જાતે કેવી રીતના ઉડીશું, આત્મા કેવી રીતના ઉડશે ફરિશ્તા બનીને, એ શીખીશું આપણે. અને આ છે પરમધામ, જ્યાં જવાનું છે. આ સ્વરૂપે આપણે પરમધામમાં હોઈએ છીએ. આ આપણા મેઇન પરમાત્મા. અને એની નીચે આ આપણે શું? હવે અહીંયા ભગવાનની નજીક કોણ રહે? જેને એવા સારા કર્મ કર્યા હોય ને તે અહીંયા નજીક બેસે. એની માટે ખબર છે? વિષ્ણુની માળા 108 આપણે ફેરવીએ છીએ. 108ની માળા, 16,108ની માળા. એવી રીતના આપણે વાત કરીએ છીએ કે વિષ્ણુ ભગવાનની માળા 108ની માળા કહેવાય.
પછી એની માળા 16,108 જે આપણે એવું કહીએ છીએ એની પટરાણીઓ હતી એ 16,108. તો જે આત્માઓ જે વારાફરતી સતયુગમાં પહોંચે છે ને, તો જે આત્મા અત્યારે અહીંયા જેવો પુરુષાર્થ કરશે ને એ પ્રમાણે એને અહીંયા આગળ સ્થાન મળશે. આ ભગવાનની નજીકનું સ્થાન. પહેલાં 108, પહેલાં 2 પછી 108, પછી 1,008, પછી 16,108. એવી રીતના થઈને આ આખી સૃષ્ટિની રચના આપણે 800 કરોડ. અત્યારે તો આપણે 800 કરોડનો નંબર ખબર છે, હજી કેટલા બાકી છે એ આપણને ખબર નથી, પણ એ ફિક્સ નંબર છે. એ ફિક્સ નંબર છે. એ કોઈ દિવસ ઓછું નથી થતું કે એમાં વધતું નથી. એ કલયુગ પૂરો થતા લગીને આ બધી આત્માઓ નીચે આવે છે અને આ બધી આત્માઓ પછી ઉપર જશે પાછી. પણ એ એકચ્યુઅલ નંબર આપણને નથી ખબર. અત્યારે 800 કરોડ થઈ ગયા છે, હજી કેટલા બાકી છે નથી ખબર. એટલે આ આત્માનું છે. એટલે એક જે મેં વિઝ્યુઅલાઇઝેશન બતાવ્યું છે કે સોલ ઉપર કેવી રીતના વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાની, ભગવાન પાસેથી શક્તિ કેવી રીતના લેવાની, એના ઉપરનો આખો એક વિડીયો છે મેડિટેશનનો. પહેલાં છે વિડીયો, તે મેડિટેશન કરી લો, એના પછી આ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન વાળો જોશો. એટલે જ્યારે તમે પોતે વિઝ્યુઅલાઇઝેશન કરવા બેસો, મેડિટેશન એટલે યોગ કરવાનો છે. યોગ કોનો કરવાનો છે કે ભગવાન સાથેનો યોગ કરવાનો છે. તો ભગવાન કેવી રીતના આપણી સામે આવશે, તમે કેવી રીતના ત્યાં બેઠા હો અને કેવી રીતના શક્તિ લો, એ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન કરવાનું છે આપણે. धीरे धीरे आवड़से. આપણે પહેલા 2 મિનિટનો 2 મિનિટ કહીએ ને, वो शुरू करते वो देखो आप, જુઓ બધા, આંખ બંધ ના કરતા. મેડિટેશનમાં આંખ ખુલ્લી જ રાખવાની છે આપણે. ભલે અત્યારે અનુભૂતિ નથી થતી, પણ આજે છે ને, આજે કે કાલે गुप्ता जी मुझे ऐसा चाहिए कि ये सबका नंबर एक ग्रुप बना देते, तो ये जो मेडिटेशन का वीडियो है ना, હું એમાં પણ નાખીશ, તો એનું હોમવર્ક થાય કે તમે રાતના એ વસ્તુઓ આજે અહીંયા શીખ્યા તે રાતના તમે ઘરે જઈને કરો, સવારે ઉઠીને કરો, તો એ પ્રેક્ટિસ થશે કે આપણે આત્મા ભ્રુકુટીની મધ્યમાં વિરાજમાન છે, તો આપણને એ પ્રકાશ સ્વરૂપ જોતા આવે. પહેલે દિવસથી નહીં આવે, એના માટે જોર પણ નહીં કરતા. અનુભવ કરવાનો છે, એક્સપિરિયન્સ કરવાનો છે. વિઝ્યુઅલાઇઝ નહીં થાય કશો વાંધો નહીં. એની માટે આ મને તો દેખાતી જ નથી, ઘણા બધાને હજી બી નથી દેખાતી કે જે લોકો હજી આગળ આપણા કરતાં બી આગળ ભણેલા છે એ લોકો. તો દેટ્સ પણ અનુભવ થવો જોઈએ કે હા, હું પ્રકાશ સ્વરૂપે અહીંયા બેઠેલી છું, હે, અને મારામાંથી એ પ્રકાશ નીકળી રહ્યો છે ને વિશ્વની આત્માઓને મળી રહ્યો છે. એ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરતાં આપણને આવડવું જોઈએ, એ શીખવાનું છે. એ જ મેડિટેશન છે. અને આંખ ખુલ્લી રાખીને જ કરવાનું છે. ગાડી ચલાવતા ચલાવતા પણ મેડિટેશન થાય ને રોટલીને વળતા વળતા પણ મેડિટેશન થાય. એટલે મેડિટેશન વર્ડને પકડીને ખેંચવાનો જ નથી. આપણે તો યોગ શબ્દ પકડવાનો, યોગ, યાદ, ભગવાનને યાદ કરવાના છે આપણે. બરાબર? ચલો. escape ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ओम शांति. 1 मिनट के लिए स्वयं को अलग कर लें अपने कर्म क्षेत्र से. महसूस करें कि संपूर्ण संसार एक रंगमंच है. हर एक का अपना किरदार है और मेरा किरदार हीरो किरदार है. मैं हीरो का रोल अदा कर रहा हूँ, जिसमें सदा
सकारात्मकता ही है। किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं है। मैं स्वीकार करता हूँ हर एक व्यक्ति को, क्योंकि हर एक को अपना रोल मिला है। जिसका जैसा रोल उसका वैसा कर्तव्य है। मैं ये भी जानता हूँ, समझता हूँ कि जो जैसा कर्तव्य करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए मैं अपना संपूर्ण ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर ही केंद्रित करता हूँ, क्योंकि मैं जो करूँगा वही मैं पाऊँगा। अपने मन को सर्व के लिए सकारात्मक बना ले। सब अपनी जगह सही है। मेरे लिए हर कार्य सहज है, सफल हुआ ही पड़ा है हर वह कार्य जो मुझे इस रंगमंच पर प्रदान किया गया है। मैं हीरो पार्टधारी एक्टर हूँ। ओम शांति। થયું તે આખું આપણે આત્મા સોલ જે પરમધામમાં હતી ને આપણું એવું સ્વરૂપ છે એના ઉપર છે. આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે કે જે આપણે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનું છે. આ પરમાત્માની શક્તિ આપણામાં આવી પ્રકાશ છે.
આ જે સોલ દેખાય છે એ આપણી સોલ છે જે પરમાત્મા પાસે ઉડીને ગઈ. કુમાર, તમારા ક્વેશ્ચનનો જવાબ. જ્યારે તમે આ સ્થિતિ પર પહોંચીને મેડિટેશન કરો ને તો અતિન્દ્રિય સુખનો અનુભવ કરશો. તમે ભગવાન સાથે કમ્બાઈન થઈને બેઠા છો. એ સ્થિતિને કહેવાય અતિન્દ્રિય સુખનો અનુભવ કરવો. આનો ગ્રુપ પર છે ને